सो गल करते हैं लोकेशन टर्मिनोलॉजी बारे। बहुत इंपॉर्टेंट लैक्चर आ। सो पहली चीज़ है कि किसी भी चीज़ की जो आप लोकेशन दसनी आ, लोकेशन दसन लई असी हमेशा डायरैक्शनल टर्म्स का यूज़ करते हैं। तुसीं सारिਆਂ ने GPS चलाया होएगा एंड GPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ कि ਸਾਡੀ ਕਰੰਟ ਲੋकेशन कित्थे है, ठीक है जी, एट प्रेजेंट आप कित्थे हैगे आ। दूसरी चीज़ ये पुछदा है कि आप जाना कित्थे आ, मतलब कि साडी डेस्टिनेशन। जो आप अपनी करंट लोकेशन पाने आ, अपनी डेस्टिनेशन पाने आ, साडे कोल एक डिस्टेंस आंदा है, ठीक है जी, कि सानू इन्नी दूरी तय करनी है। उस तो बाद जो स्टार्ट होंदा है तो सानू GPS डायरैक्शन दसदा है, ठीक है जी। वो बोलता है इत्थों स्ट्रेट जाना है, इत्थों राइट लेना है, इत्थों लैफ्ट लेना है, इत्थों यू टर्न लेना है, इत्थों नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है, वैस्ट जाना है। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वैस्ट स्ट्रेट बैक राइट लैफ्ट एक ही ने, ये सब डायरैक्शनल टर्म्स ने। सो इवें ही शरीर के किसी बॉडी पार्ट की लोकेशन जे आप दसनी आ किसी दूसरे बॉडी पार्ट के मुकाबले, ठीक है जी, लोकेशन असी हमेशा एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट के मुकाबले दसते हैं। जे आप किसी शरीर के एक बॉडी पार्ट की लोकेशन दूसरे बॉडी पार्ट के मुकाबले दसनी आ तो आप लोकेशन टर्मिनोलॉजीज डायरैक्शन टर्मिनोलॉजीज का यूज़ करते हैं। सो पहला आप गल करांगे अज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सो एंटीरियर का मतलब की आ, विद एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। एंटीरियर का मतलब की आ फारदर टू द फ्रंट। जिहड़ी चीज़ अगे तो दूर आ उन्होंने आपां की बोलते हैं, एंटीरियर। की लिखिया होया, फारदर टू द फ्रंट। जिहड़ी चीज़ अगे तो दूर आ उन्होंने आपां की बोलते हैं, एंटीरियर। तो पोस्टीरियर का मतलब आ फारदर टू द बैक। जिहड़ी चीज़ पिछे तो दूर आ उन्होंने आपां की बोलांगे बच्चे, उन्होंने आपां बोलांगे पोस्टीरियर। सो क्वेश्चन की आंदा है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि एंटीरियर नूं आपां होर किस नाम तो जानते हैं। सो एंटीरियर नूं आपां वेंट्रल दे नाम तो भी जानते हैं। वेंट्रल बोलता एंटीरियर बोलता एक ही चीज़ है। एंड पोस्टीरियर नूं आपां किहदे नाम तो जानते हैं, डोरसल के नाम तो जानते हैं। सो ये की आ इंपॉर्टेंट आ, मैं इत्थे स्टार मार्क कर रहा। इंटीरियर नूं वेंट्रल बोलते हैं तो पोस्टीरियर नूं आपां डोरसल के नाम तो जानते हैं। एंटीरियर की है जिहड़ी चीज़ अगे तो दूर आ, पोस्टीरियर की है जिहड़ी चीज़ पिछे तो दूर आ। हुण एग्जाम्पल के राही इहनूं समझण की कोशिश करांगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल के राही इस चीज़ नूं समझण की कोशिश करांगे। सो बच्चे आ की है साडी, यह साडी स्पाइन आ ते आ की है बच्चे साडी स्टर्नम। हुण मेरा एक क्वेश्चन आ तुहाडे तो कि क्वेश्चन ये हैगा, जस्ट अ मिनट, कि ये जिहड़ी स्पाइन आ, स्पाइन दे अगे तो दूर की है साडे कोल स्टर्नम। इट मीनस जिहड़ी साडी स्टर्नम आ वो की आ, एंटीरियर आ एज कंपेयर टू स्पाइन। एंड स्टर्नम दे मुकाबले जिहड़ी साडी स्पाइन आ वो की आ, पोस्टीरियर आ। सो स्टर्नम दे पिछे तो दूर की आ स्पाइन, तो स्पाइन दे अगे तो दूर की आ स्टर्नम। सो इत्थे वही चीज़ आपां मैंशन की हुई है कि स्टर्नम इज़ एंटीरियर टू द स्पाइन, मतलब जिहड़ी स्टर्नम आ ये स्पाइन के मुकाबले एंटीरियर आ, ते जिहड़ी साडी स्पाइन आ वो स्टर्नम के मुकाबले की आ, पोस्टीरियर आ। इदां ही साडा जिहड़ा तुसीं देख रहे हो ये नी जॉइंट, ठीक है जी, ये साडी किहड़ी बोन है इत्थे, ये पटेला है, ठीक है जी, तो ये की है साडी फीमर। हुण आपां जे गल करिए जिहड़ी साडी पटेला है वो फीमर के मुकाबले की आ, वो फीमर के मुकाबले एंटीरियर आ, ते जिहड़ी फीमर आ वो पटेला के मुकाबले की आ, पोस्टीरियर आ, ठीक है जी। फीमर पटेला के मुकाबले पोस्टीरियर आ ते पटेला फीमर के मुकाबले की आ, एंटीरियर आ। सो नैक्सट आप गल करांगे, उस तो बाद एक पॉइंट मैं मैंशन करना इत्थे लिखिया होया, द टर्म एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कैन बी यूज्ड फॉर एंटायर बॉडी, ठीक है जी। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जिहड़ी टर्म हैगी है ये पूरी बॉडी लिए यूज़ होंदी है टर्म। बॉडी मतलब थोड़ी एक्सीयल बॉडी वास्ते भी ते अपेंडिकुलर बॉडी वास्ते भी एंटीरियर पोस्टीरियर आपां यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सीयल ते अपेंडिकुलर वास्ते दोवां वास्ते यह टर्म यूज़ होती है। उस तो बाद नैक्सट गल करांगे आपां मीडियल एंड लेटरल। हुण मीडियल का मतलब की हुंदा है, सब तो पहला तुहानूं पता होएगा कि जिद्दां साडी है बॉडी आ, बॉडी दे विच मैं इदां एक लाइन लगावां जिन्होंने आपां मिड लाइन बोलते हैं, ठीक है जी, इमेजिनरी मिड लाइन।
ਉਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ, 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਡ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੱਟਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਇਸ ਮਿਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਇਸ ਮਿਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਡੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਇਸ ਮਿਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੈਟਰਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੀਡੀਅਲ ਮੀਨਸ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ an imaginary line that divides the body into left and right half। middle ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ body part ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, medial ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ body part mid line ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ as compared to other body part, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, lateral ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ lateral ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, means farther from the imaginary line that divides the body into left and right halves। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰਨਮ। ਐਂਡ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਰਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਡ ਲਾਈਨ ਡਰਾਅ ਕਰੂੰਗਾ, ਆ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਮਿਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਨਮ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੀਡੀਅਲ ਆ ਕਿ ਲਿਟਰਲ ਆ। ਸਟਰਨਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੀਡੀਅਲ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਰਸ ਆ ਉਹ ਸਟਰਨਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਆ, ਹਿਊਮਰਸ ਸਟਰਨਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਆ, ਲੈਟਰਲ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਲੈਟਰਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਿਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਰਸ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰਨਮ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਿਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹਿਊਮਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦ ਸਟਰਨਮ ਇਜ਼ ਮੀਡੀਅਲ ਟੂ ਦ ਹਿਊਮਰਸ ਐਂਡ ਦ ਹਿਊਮਰਸ ਇਜ਼ ਲੈਟਰਲ ਟੂ ਦ ਸਟਰਨਮ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਡੀਅਲ ਐਂਡ ਲੈਟਰਲ ਟਰਮਸ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸੀਅਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਡੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਐਂਡ ਇਨਫੀਰੀਅਰ। ਸੋ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੀ ਆ, ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਆ, ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੀ ਆ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਐਂਡ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਐਕਸੀਅਲ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਅਲ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਐਕਸੀਅਲ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਹੈਡ, ਸਾਡਾ ਨੈਕ ਐਂਡ ਟਰੰਕ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਲ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਤੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਸਿਰਫ ਹੈਡ, ਨੈਕ, ਟਰੰਕ ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਅਲ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟਰੰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਰੰਕ ਆ ਉਹ ਹੈਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਆ, ਟਰੰਕ ਮੇਰਾ ਹੈਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਰੰਕ ਇਜ਼ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਟੂ ਦ ਹੈਡ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੈਡ ਟਰੰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦ ਹੈਡ ਇਜ਼ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਟੂ ਦ ਟਰੰਕ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆ ਉਹ ਧੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਐਂਡ ਡਿਸਟਲ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਐਂਡ ਡਿਸਟਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਅਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਡੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਅਪਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਕਸੀਅਲ ਬਾਡੀ ਲਈ ਇਹ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਸਟਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਅਪਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦਾ ਐਕਸੀਅਲ, farther from the axial body। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਐਕਸੀਅਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਐਕਸੀਅਲ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਟਲ ਆ। ਸੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਥਾਈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੈਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਥਾਈ, ਮੈਂ ਟੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਲੈਗ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਸੀਅਲ ਬਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਕਸੀਅਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸੀਅਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਗ ਆ, ਇਸ ਐਕਸੀਅਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਗ ਆ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਈ ਆ। ਸੋ ਥਾਈ ਕੀ ਆ, ਲੈਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਥਾਈ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਆ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ योर ਲੈਗ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਡਿਸਟਲ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਥਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੀਅਲ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਥਾਈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਥਾਈ ਆ ਉਹ ਐਕਸੀਅਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਲੈਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਪਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਰ ਆਰਮ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਫੋਰ ਆਰਮ, ਐਂਡ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਰਮ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੋਰ ਆਰਮ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਆ ਕਿ ਆਰਮ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਮ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਆ। ਆਰਮ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮ ਫੋਰ ਆਰਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਕਸੀਅਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰ ਆਰਮ ਆ ਉਹ ਆਰਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਕਸੀਅਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਦੂਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਮ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੀ ਫੋਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ, ਐਂਡ ਫੋਰ ਆਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਲ। ਸੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸੀਅਲ ਬਾਡੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਡੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਡੀਪ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਕਸੀਅਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਡੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਅਲ ਲੇਟਰਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਡੀਪ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਕਸੀਅਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਡੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ। ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੀਨਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ। ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਤ੍ਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਡੀਪ ਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਦਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਡੀਪ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਸਲਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਐਬਸ ਦੇ ਮਸਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟਸ ਐਬਡੋਮਿਨਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਬਸ ਦੇ ਮਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਆ। ਹੁਣ ਐਬਸ ਦੇ ਮਸਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਆ ਉਹ ਡੀਪ ਆ ਜਾਂ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਇਹ ਐਬਸ ਜਿਹੜੇ 6 ਪੈਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਆ ਉਹ ਡੀਪ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਡੀਪ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਬਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਨੇ, ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਦਾ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਐਬਡੋਮਿਨਲ ਵਾਲ ਮਸਲਸ superficial to the intestine and the intestine are deep to the interior abdominal wall muscles। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।